Bismillahirrahmanirrahim. Bahasul Masail Senin. Keputusan Bahasul Masail Senin 14 Ramadan 1442 Hijriah 26 April 2021. Mengenai puasanya orang yang tidak tahu kalau ada imsak, waktu imsak. Pertanyaan, ada orang sudah bertahun-tahun tidak mengetahui waktu imsak sehingga dia makan hingga menjelang azan. Maka bagaimana hukum puasanya? Jawab, puasanya tetap saja sah. Batas akhir diperbolehan makan sahur adalah ketika terbit fajar. Hanya saja untuk lebih hati-hatinya menghentikan makan sahur ketika telah tiba waktu imsak. Jadi sebetulnya ya sahur atau makan minum itu masih boleh terus sampai terbit fajar itu. Ada waktu imsak itu untuk kehati-hatian biar tidak kelewatan. Nanti remnya blong. Jadi biar enggak blong, jadi akhirnya dikasih. Para ulama membuat waktu ini supaya untuk hati-hati. Sebetulnya ya ini untuk kehati-hatian itu saja. Waktunya sampai fajar. 2. Zakat untuk anak yang berada di tempat yang jauh. Zakat untuk anak yang berada di tempat yang jauh. Zakat fitrah maksudnya itu. Bagaimana tata cara membayar zakat fitrah untuk anak yang berada di tempat yang jauh? Mondok umpamanya, orang tuanya sana, Makassar, mana? Dan bagaimana niatnya kalau sudah begini? Tafsil. Jika anaknya masih wajib dinafkahi, maka pendapat yang kuat harus dikeluarkan di tempat anak tersebut berada dan yang niat orang tuanya. Ya, zakatnya di sini ini, namanya mondok di sini, namanya di Temboro, ya zakatnya di tempatnya kepalanya anak itu berada. Sama badannya lah, masuk kepala saja. Nah, itu. Yang zakat itu orangnya di Temboro, zakatnya di Temboro. Hanya saja kalau belum dinafkahi ini nanti yang niat orang tuanya. Cukup yang niat kalau belum wajib dinafkahi. Masih wajib dinafkahi, masyaallah. Jika anak sudah tidak wajib dinafkahi, maka orang tua boleh membayar zakat anaknya, tapi dengan syarat. Orang tua boleh membayar zakat anaknya dengan syarat. Pertama, mendapat izin dari anaknya. Mendapat izin dari anaknya. Yang kedua, dibayar di tempat anaknya berada. Kalau anaknya tempatnya di sini, di Temboro sini, ya bayarnya di Temboro. Kalau tempat di mana saja dia kepalanya berada, dirinya berada. Kemudian yang niat adalah anaknya, karena dia ini sudah balik atau sudah tidak wajib dinafkahi. Kecuali kalau ia memasrahkan niat tersebut kepada orang tuanya. Anak yang wajib dinafkahi adalah anak yang belum balik, itu masih wajib dinafkahi, atau sudah balik tetapi masih sibuk belajar agama. Nah, kalau nggak belajar agama, ngeluyur aja ini. Ya nanti ya beda lagi itu. Sehingga tidak ada kesempatan untuk kerja, sibuk belajar agama sehingga tidak ada kesempatan untuk kerja. Ada sebagian ulama yang membolehkan membayar zakat tersebut di kampung orang tuanya, di sana juga boleh. Ada sebagian, tapi yang muktamad itu ya di tempat orangnya berada. Yang berzakat itu yang berzakat, benar ya kata-katanya. Orang yang mengeluarkan zakat itulah, kalau orang tua yang membayarkan zakatnya anaknya, ya anaknya itulah tempatnya berada di mana, ya itulah tempat dia membayar zakat. Masalah mengambil harta suami untuk membayar zakat tanpa seizinnya. Pertanyaan, bolehkah bagi seorang istri mengambil harta suami tanpa izin guna untuk membayar zakat fitrah diri sendiri?
atau anak atau untuk suami. Yang seperti ini tidak boleh. Ini tidak boleh, karena itu juga istri yang bayar sendiri kalau dia sudah dikasih sama suami ya dikasih. Tidak boleh seperti ini. Dalam kitab Majmu' itu juga enggak boleh. Kadang-kadang itu berpendapat yes kabeh sama-sama gitu. Padahal itu harta suami, enggak. Kalau harta suami loh ya, itu enggak. Tapi sebetulnya kadang-kadang ya satu keluarga itu bukan semuanya harta suami. Istri biasanya juga punya harta. Makanya ya kalau enggak ada suami, istri enggak ada suaminya apamanya seperti itu ya istri membayar dengan hartanya sendiri saja. Kecuali kalau ada suaminya, terus suaminya itu memberikan satu harta yang diberikan kepada istrinya, ya itu beda lagi. Itu sudah jadi haknya dia sendiri. Sedangkan anak itu yang punya juga suami. Kalau anak sudah balik, kembali yang seperti tadi. Kalau anaknya belum balik, itu anak punya suami. Kalau suami punya suami. Ya, suami punya sendiri-sendiri, dia akan bayarkan zakat diri sendiri juga. Ya, ada seperti itu. Zakat dibagi rata. Pertanyaan, bolehkah zakat dibagi rata kepada semua orang? Yang demikian ini tidak boleh. Karena zakat hanya boleh diberikan kepada golongan 8, yaitu fakir, miskin, mu'alaf, amil, budak mukatab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Sabilullah itu orang yang berperang, dan ibnu sabil. Ini kemarin sudah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah li wa lil mu'minina wal mu'minat. 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 Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi nalhallu bil 'aqd wa tanfaraju bil qada wa taqda bil hawarit wa nal bil raghaib wa husn al khawatim wa istisal qamam wa ajil karim ala alihi wa sahbihi. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقضاء وتقضى بالحوادث ونال بالرغائب وحسن الخواتم واستسقى القمام. يا حي يا قيوم 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 يا حي يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق يا كافي غني يا فتاح يا رزاق يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق يا كافي غني يا فتاح يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله يا حبيبي يا رحمن وهاب يا الله يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا
لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف لطيف يا 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 عزيز 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 يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم يا حليم يا ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها رب إني مغلوب فانتصر 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 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله 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 سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وحننا على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصليت وسلمت وباركت وترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارحم مدى سيدنا محمد مدى سيدنا محمد اللهم أصلح مدى سيدنا محمد ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر مدى سيدنا محمد اللهم أسفيهم سلطانا نصيرا اللهم أسفيهم سلطانا نصيرا اللهم أسفينا سلطانا نصيرا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر الداعين إليك في كل مكان اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصر المسلمين المستضعفين في الصين وفي بورما وفي فلسطين وفي كل مكان اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح فتحا قريبا اللهم أجدهم بتأييد من عندك اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم ونعيدهم بك من أن يغتالوا من تحتهم. اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا رد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا. اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين متحابين منصورين مقبولين على أحياء دينك القويم واجعلهم يدا واحدة على الكافرين. اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن سلمنا وإياهم من الفتن والإحن والمحن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين أذل الشرك والمشركين دمر أعداء الدين دمر أعداء الدين. اللهم ربنا زدنا ولا تنقصنا اكرمنا ولا تهنا استرنا ولا تفضحنا آثرنا ولا تؤثر علينا وامكرنا ولا تمكر علينا وكن لنا ولا تكن علينا. لك ربي وحببنا وفي أنفسنا لك ربي فدللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق جنبنا ومن صالح الأعمال فوفقنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدينا أحسنها إلا أنت يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم باعد بيننا وبين معاصيك وباعد بيننا وبين معاصيك وباعد بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطيئاتنا وينقى ثواب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من خطيئاتنا بالماء والثلج والبرد إنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وخلقا مستقيما وعلما نافعا وذرية طيبة وشفاء من كل داء.
اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من عدل الداء ومن شماتة الأعداء ونعوذ بك من الجنون ونعوذ بك من الجذام ونعوذ بك من سيء الأسقام ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال أنت المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.